اس سے جو آج کل ڈرامے آ رہے ہیں اس میں نہ ہم فیملی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں بیٹھ کے، اور انٹرٹینمنٹ کے لیے انسان ڈرامے دیکھتا ہے، لیکن وہ مطلب بالکل کوئی کسی قسم کی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے ان میں، بلکہ اور زیادہ برا اثر پڑ رہا ہے بچوں پہ اور سب لوگوں پہ۔ کانٹینٹ تو ہمارے ڈراموں کا کافی لو ہو گیا ہے، اسپیشلی میں یہ کہوں گی کہ جو گرلس فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا جو کانسیپٹ آیا ہے، وی آر مسلم، اور ہمیں مطلب اس چیز کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ہر ڈرامے میں آپ دیکھیں گرلس فرینڈ بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، کوئی ایک لڑکا چار لڑکیاں، جی چار لڑکیاں، مطلب یہی ہے آج کل تو میں سمجھ رہی ہوں کہ ٹاپک ہے۔ آئی تھنک ان کو کانٹینٹ بہتر کرنا چاہیے اور ایسے موضوعوں پہ ڈراماز بنانے چاہیے جس میں زیادہ صبر کا اور قربانی کے بارے میں بتایا جائے، اور ٹاپکس کو تھوڑا چینج کرنا چاہیے، کیونکہ آئی تھنک دیو ہیڈ انف کہ انہوں نے بہت زیادہ، آپ کو پتہ ہے کچھ ٹپیکل ٹاپکس ہیں جن پہ بات کی جا رہی ہے کافی ٹائم سے، وہی کچھ چل رہا ہے، تو میں تو اس چیز کو بالکل بھی اس کے فیور میں نہیں ہوں۔ آئی وانٹ کہ ان کو چاہیے کہ اپنا کانٹینٹ تھوڑا چینج کریں۔ وہی لو ٹرائنگلز، وہی مطلب ایسے ٹاپکس جن کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ معاشرے میں آلریڈی اتنا گند ہے کہ آپ اس کو ٹھیک کریں، اس کے اوپر کچھ ڈفرینٹ چیزیں دکھائیں، تو آئی تھنک کہ ہمیں اس چیز کو چینج کرنا چاہیے، مجھے تو لگتا ہے کانٹینٹ چینج ہونا چاہیے۔ اور دوسرا آئی تھنک کہ رائٹرز اور پروڈیوسرز کے پاس آئی تھنک اسٹوری کچھ ڈفرینٹ ہونی چاہیے، ان کے پاس اور کوئی بھی اسٹوری نہیں ہے ایکسیپٹ لو اینڈ دیٹس آل دے آر شوئنگ، تو ان کو چاہیے کہ بہن بھائی کی قربانی پہ، ماں باپ کے بارے میں، ان کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے بچوں کے ساتھ، اس کے اوپر اسٹوریز بنائیں، تو آئی تھنک کہ ہم سب دیکھنا چاہیں گے، سو اٹس گوئنگ ٹو بی اے نیو ٹاپک، تو آپ کو کرنا چاہیے ان کو۔ بہت اہم بات کی کہ کتنے خوبصورت رشتے ہیں، ماں باپ بہن بھائی، اس پہ سٹوریز نہیں کرتے۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں تو ڈپریشن ہوتا جا رہا ہے ڈراماز دیکھ دیکھ کے، لائک اتنا ڈپریشن کہ ہم لوگوں نے ڈراماز دیکھنے چھوڑ دیے ہیں، کیونکہ اس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ جو گھروں کے آدھے سے زیادہ جھگڑے ہیں وہ ادھر ہمیں سکھائے جاتے ہیں، تو آئی ڈونٹ تھنک سو یہ چیز ٹھیک ہے، مطلب اس چیز کو رائٹرز اور ان کو امپروو کرنا چاہیے۔ نئی نئی ٹرکس بتائی جاتی ہیں کہ ایسے جھگڑا ایسے ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہماری نیو جنریشن ہے، یہ ساری چوریاں وغیرہ اور اس کے علاوہ جتنے جھگڑے ہیں ساس بہو اور ان کے، یہ سب ہمیں ڈراماز میں ہی سکھایا جاتا ہے۔ گھریلو جو سازشیں ہیں نا وہ اتنی زیادہ دکھائی جا رہی ہے نا کہ آلریڈی لائف میں اتنی ٹینشن، اور گھروں میں پتہ ہے پہلے ہی کوئی اتفاق نہیں ہے لوگوں کے درمیان میں، اور جو یہ ٹی وی میں دیکھتے ہیں یہ وہی کرتے ہیں، اور زیادہ تر یہ وہ پاپولیشن ہے لڑکیوں کی جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، جن کی ایجوکیشن ٹھیک ہے، ایجوکیٹڈ ہے، جاب شاید کر رہی ہیں نہیں، لیکن گھروں میں بیٹھ کے جو ڈراماز میں دیکھ رہی ہیں وہی اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر رہی ہیں، کیونکہ ڈراماز کا ڈپریشن ہے اس چیز کا، اتنا ڈپریشن ہے کہ ینگسٹر نے ڈرامہ دیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ میرے ساتھ ہی ہوتی ہیں، میں اگر کوئی دیکھ بھی رہی ہوں تو یہ کہتی ہے یار ڈپریشن ہوتا ہے، اس کو پیچھے کرو ڈرامے کو، لائک یہ چیز امپروو کرنی چاہیے۔ لوگ سائیکو ہوتے جا رہے ہیں، اور ایک لڑکے سے میں نے پوچھا کہ یار تم ڈرامے دیکھتے ہو، کہتا ہے پاکستانی ڈرامہ، استغفر اللہ۔ میں نے کہا اتنی استغفر اللہ کیوں کی؟ کہتا ہے میرے گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں، اور یہ دیکھ کے اور جھگڑے ہوتے ہیں۔ میں نے وہی بات کی ہے نا کہ گھروں میں بیٹھی ہوئی جو عورتیں ہیں نا وہ ان چیزوں سے بہت انفلوئنس لے رہی ہیں، اور یہ لو سٹوریز بھی اتنی فیک بنائی ہوئی ہیں کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میڈیا نے ہمیں خراب کیا ہوا ہے، ہماری ساری یوتھ کو لو سٹوریز عجیب عجیب بنا کے ہماری یوتھ خراب کی ہوئی ہے انہوں نے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا کیا دکھاتے ہیں، اور ہر بچہ یہی چاہتا ہے کہ یار میں اس طرح کر لوں، اس طرح کر لوں۔ دکھائے جا رہے ہیں اب ڈراماز میں، جو مجھے زیادہ آئیڈیا نہیں، آئی سین کیا دکھا رہے ہیں؟ سیوسائڈل تھاٹس، نیگیٹو تھاٹس، مطلب اس چیز کو بھی ایون پروموٹ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر جو ہے وہ یہ چیز بھی کہ شاید آئی تھنک اٹس ایزی ہے، گناہ کا کام نہیں ہے، اس حرام کام کو بھی جو ہے انہوں نے صحیح بنایا ہوا ہے۔ بالکل، میں پہلے پیمرا کو اپریشیٹ کروں گی کہ انہوں نے یہ سب بولڈ سینٹینسز، بولڈ ایکٹس اور سب کچھ بولڈ سینس انہوں نے کٹ آف کرائے ہیں، تو یہ میں اس چیز کو اپریشیٹ کروں گی۔ اس کے علاوہ میں پروڈیوسرز، رائٹرز سے ریکویسٹ کروں گی کہ کوئی ایسے کانٹینٹ بنائیں کہ جو مطلب سوسائٹی کی بہتری کے لیے ہو، نہ کہ سوسائٹی کو اور خراب کرے۔ کچھ نیا آ ہی نہیں رہا، وہی ڈرامے نیگیٹیوٹی ہے، اور کچھ اچھا تو اس میں آ ہی نہیں رہا۔ کیا مطلب کیا اچھا نہیں آ رہا؟ کیا برا دکھا؟ وہی لو سٹوری چلی جا رہی ہے، کچھ بھی ساس بہو کی لڑائیاں ہو رہی ہیں، نہ کچھ اچھا کانٹینٹ لا رہے ہیں لوگ، بس ایک ہی ساس بہو کی لڑائیاں ہوئی جا رہی ہیں، کوئی نند سے لڑا ہے، کوئی ساس سے لڑا ہے، بس یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ کچھ بھی اچھا نہیں ہے پاکستانی ڈراموں میں۔ پہلے معیاری ڈرامے بنا کرتے تھے جو پی ٹی وی کے ہوتے تھے، اب یہ جتنے نئے نئے چینل آئے ہیں سب نے گندے ترین ڈرامے بنائے ہیں، سب انڈیا کا کلچر جو ہے نا وہ عام کر رہے ہیں، بچوں کی اردو خراب کر دی ہے، بچوں کے پروگرام خراب کر دیے ہیں، بچوں کا دماغ خراب کر دیا ہے، ساس بہو کی وہ سازشیں دکھا رہے ہیں کہ جو نہیں دکھانی چاہیے، جو ہے بھی نہیں شاید، جو پاکستان میں شاید ہوں گی بھی نہیں، انڈیا میں ہوتی ہوں گی، وہ سارا کچھ وہاں سے لے کے اور یہاں جو ہے نا پھیلا رہے ہیں اس کو۔ یہ بہت غلط بات ہے انتہائی، ہمیں اپنی ثقافت پہ، اپنے پاکستان کے اپنے اسلام پہ چلنا چاہیے، اپنا کلچر دکھائیں، اتنا پیارا اسلام ہے، اتنے ہیروز ہیں، ہم نے بہن بھائی کی قربانی نہیں دکھاتے۔ بے شک ایسا ہی ہے، وہ سازش اور ایک سین کو بار بار آگے پیچھے کر کے دماغ خراب کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ سب کچھ بالکل غلط ہے۔ ڈرامے پی ٹی وی کے ہوا کرتے تھے، بہترین معیاری ڈرامے ہوتے تھے، معیاری پروگرام ہوتے تھے، اب صرف ڈراموں کی بات نہیں ہے، آپ شو لے لیں،
शो सारे इतने वल्गर शो हैं, इतनी गंदी बातें होती हैं। कभी नीलाम घर हुआ करता था, क्या बात थी उस प्रोग्राम की, मयारी बातें, मयारी गुफ्तगू, मयारी उर्दू, सब कुछ घटिया बना दिया इन्होंने। हम इतने घटिया क्यों हो गए हैं? क्या हम ये देखना चाहते हैं? आवाम की मुनाफकत है ना। अब आप कितना भी देखें, आप शिकायत कर रही हैं, गुस्सा कर रही हैं, लेकिन इनको फिर भी देखते हैं तो तभी ये बना रहे हैं ना। अल्लाह जानता है, मैं बिल्कुल नहीं देखती। आपकी बात नहीं कर रहा मैं ये कह रहा हूँ कि ये कंटेंट चलता क्यों है? जाहिर है कि हम लोग देख रहे हैं, उनको रेटिंग दे रहे हैं तो चल रहा है ना। तो मुनाफकत है ना हमारी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हम उनको रेटिंग दे रहे हैं, हम उनकी जेबें भर रहे हैं। अगर हम नहीं देखेंगे जो एक चीज, जाहिर है उनका प्रोग्राम नहीं चलेगा। फिर नहीं चलेगा तो फिर जाहिर है कि वो कल्चर यहाँ नहीं आएगा। इतने मोहतरम रिश्तों को गंदा कर दिया गया है, बाप बेटी के रिश्ते को ख़राब कर दिया, ससुर और बहू के रिश्ते को घटिया तरीन उसमें ले गए हैं, जबकि महरम है वो रिश्ता, हमारे इस्लाम के उसमें महरम रिश्ते हैं ये, जिनसे आपका पर्दा भी नहीं है, लेकिन आपने उनको भी गंदा तरीन कर दिया है बेहद। यानी कि फहाशी फैला रहे हैं। जो कुछ इंडियन ड्रामों में होता था वो सब अब पाकिस्तान में आ गया है। एक औरत है, उसके पीछे 5-5 आदमी लगे हुए हैं, उसका देवर भी लगा है, उसका शौहर तो खबर ही कुछ नहीं है कि हो क्या रहा है। क्या हम ऐसे हैं? नहीं, हम ऐसे हरगिज नहीं है, लेकिन हम ऐसे हो जाएंगे ये चीज़ें देख देख के। ये खातून कह रही थी ड्रामे में वही दिखाया जा रहा है जो हमारे माशरे में हो रहा है। नहीं, इतना नहीं हो रहा जितना ड्रामों में दिखाया जा रहा है। अब दिखा के होता है, जब वो लोग देख लेते हैं तो फिर होता है ऐसा। इतना दिखाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब ये वाकयात रोनुमा हो रहे हैं। ठीक है, पहले ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि हम बचपन से लेके इस एज तक आए तो हम देख के शुरू से देख रहे हैं ड्रामे। क्यों ऐसा दिखा रहे हैं और क्यों हम देख रहे हैं? ये न्यू जनरेशन को ख़राब किया जा रहा है, बच्चों के जहन ख़राब किए जा रहे हैं। ये सारी साजिशें हैं, लोग नहीं समझ रहे हैं। ये साजिशें हैं, ये हनूद और यहूद की साजिशें हैं जो हम पे अप्लाई की जा रही हैं। मौजूदा पाकिस्तानी ड्रामे देखती हैं? पहले तो ये बताएं। कुछ देखती हूँ जिनके कोई मोरल स्टोरीज हो, कोई अच्छा जिसमें मैसेज हो, वो देखती हूँ। ये जो आजकल के वो सास बहू की लड़ाइयाँ, ख़ानदानी, वो अजीबो गरीब किस्म का जो इंडियन ड्रामा का माफिया आ चुका है ना, वो नहीं देखते हम लोग। क्या दिखा क्या रहे हैं? कंटेंट कैसा है? मतलब नहीं, कंटेंट है ही नहीं है। शुरू में ड्रामा ज़रा अच्छा होता है, उसके बाद वही नॉर्मल स्टोरी, वही तलाक़ें, वही आपस घरेलू झगड़े। अरे अब मैं नाम नहीं लेना चाहती, अभी 2-4 ड्रामे ऐसे चल रहे हैं कि वो देखने को भी दिल नहीं करता। तो अगर 1-2 ड्रामे बहुत अच्छे भी हैं, तो अब हमें चाहिए कि हम अपने जो हम जैसे लोग हैं या नई यूथ है, उनको हम अच्छी कोई ऐसे मॉरल ड्रामास दिखाएं, हीरोज दिखाएं, माँ बाप की कुर्बानी दिखाएं, रोल मॉडल दिखाएं। जी, ऐसे कोई रोल मॉडल्स दिखाएं जो हमारे माशरे में काम आ सके। जो आजकल चल रहे हैं अजीबो गरीब किस्म के रोल्स हैं, तो हमें तो समझ ही नहीं आती कि हमने अपने इर्द गिर्द तो नहीं देखा ये कहाँ से आ गए। अगर कुछ है माशरे में ख़राब तो उसको उजागर तो इतना ज़्यादा ना करें ना कि वो हर बंदे को पता लगे ये यूं भी होता है। ये यूं भी होता है, बिल्कुल। घर में मेड्स हैं, उनको क्या मैसेज दे रहे हैं आप लोग कि ऐसे भी होता है? या आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं कि माँ बाप के साथ ऐसे भी बोला जाता है? ये गलत है। बहुत अच्छा ये जो है मीडिया हमारा बहुत अच्छी जगह है तरबियत के लिए, तो तरबियत करनी चाहिए। लास्ट जो तकरीबन 2.5 ईयर्स हैं, उसमें कुछ 1-2 ड्रामास देखने की टाइम मिला, कुछ एपिसोड्स। तो उनमें जो मुझे फीलिंग आई बड़ी स्ट्रॉन्ग, वो ये आई कि जो हमारा बेसिक फैमिली स्ट्रक्चर है, जो हमारी बेसिक्स थी, जो हमारा फंडामेंटल एक सोशल कल्चर कह लें, एक सेटअप, तो इस्लामिक बेस्ड हो या इस्लामिक के अलावा भी जो हमारा फैमिली सेटअप है, उसमें जो हमारी बेसिक वैल्यूज़ हैं उनको बड़े डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। और उसके अंदर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। अगर मैं थोड़ा सा स्पेसिफिकली बात करूं तो जैसे मैं पिछले दिनों देख रहा था ड्रामा, मुझे एग्जैक्टली नाम तो याद नहीं है, लेकिन एक में उसमें इस तरह का रोल था कि जो भाभी हैं वो देवर के साथ ज़रा ज़्यादा एक कह लेंगे लिमिट से ज़्यादा क्लोज़ हो रही हैं, और उस पर जो उनके ससुर हैं और वो माइंड कर रहे हैं, तो वो बाप को इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है कि जैसे वो ना बड़ा कोई गलत बात कर रहा है। और वो दोनों बिल्कुल, वो यकीनन उनके दिल में क्या है तो अल्लाह जानता है। ये जो दिखाया जा रहा नज़र आ रहा है वो लाइक ऐसा नहीं है कि जो हमारी बेसिस को, हमारी वैल्यूज़ को, वो बेशक इस्लामिक हो या इस्लामिक के अलावा भी जो हमारा फैमिली सेटअप है, जॉइंट फैमिली सिस्टम्स के अंदर हम रहते हैं, तो वो उसको सूट नहीं करता था। बिल्कुल ये माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है। मुझे ये बताएं कि जो ये दिखाया जा रहा है ये हमारे माशरे में होता है ऐसा?
हाँ, ऐसा मेरा नहीं ख्याल, मैंने तो नहीं ऑब्जर्व किया अपने क्लोज सर्कल के अंदर या दोस्तों के अंदर या रिश्तेदारों के अंदर, हमने भी कभी नहीं सुना। लेकिन ये जो एक रास्ता दिखाया जा रहा है ना, जैसे पीछे भी वो एक ड्रामा बड़ा हिट हुआ था मेरे ख्याल में, मेरे पास होमो, उसमें भी बड़ी एक डिफरेंट चीज़ दिखाई गई कि भैया आप मैरिड हैं बट स्टिल आपके अंदर फीलिंग्स किसी के लिए हो सकती हैं। तो ये एक ना ऑप्शन दिया जा रहा है कि ये भी पॉसिबल है। नॉर्मल बातें हैं। आप देखेंगे तो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। जब एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो आप ऑब्वियसली उस तरफ, वो तो फिर ग्लैमर है, हर चीज़ है, अट्रैक्शन है, तो अपील्स तो होती हैं, हो सकती हैं, दिस इज़ जेन्युइन एंड दिस इज़ नेचुरल। लेकिन इसको कह लें कि इसको अप्रिशिएट करना ये मुनासिब नहीं है। पैमरा के इस कदम को कैसे देखते हैं कि पैमरा ने बोल्ड सीन पे पाबंदी लगा दी है कि जो बेडरूम सीन है वो अब नहीं दिखा सकते, मियाँ बीवी के गले लगाना, ऐसे सीन जो बच्चों के सामने नहीं। मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ जी, क्योंकि जब हम ड्रामास देख रहे होते हैं तो बच्चों के साथ, बहनों के साथ, बेटियों के साथ, इसी तरह से खालाएँ हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है, तो नहीं मुनासिब लगता कि उनके साथ बैठ के इस तरह की चीज़ें, तो आई अप्रिशिएट इट कि ये बहुत अच्छा उन्होंने किया है।